لیکن خدا کا شکر کرتی ہوں کہ آج جو زندہ مسیح کی پہچان ہے، اس کے لوگ ہیں، وہ اس کے قدموں میں جمع ہیں. اس کے لیے میں خدا کا شکر کرتی ہوں. ہم بہت سی باتیں بہن سائمہ نے بیان کر دی، اور یہ اسپیشلی گیت کی فرمائش میں نے کی تھی کہ بہنوں سے کہا تھا کہ یہ گیت بھی یہ گایا جائے. تو خدا ان کا شکر ہے اپنی بہنوں کے لیے، اپنے انکل جی کے لیے، جن کی آج بھی جوانوں کی طرح خوبصورت آواز ہے. تو آج ہم تھوڑی دیر کے لیے یہی باتوں پر غور کریں گے کہ ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں سے متی کی انجیل اس کا 27 باب اور اس کی 55 اور 56 آیت میں کہ یہ عورتیں جو خدا یسوع کے ساتھ ساتھ زمینی خدمت میں تھیں، اور وہ خدا یسوع کے ساتھ ساتھ تھیں، اور وہ آخر تک یسوع کے ساتھ ساتھ رہی، اور یہاں تک کہ وہ یروشلم تک جو صلیب کا واقعہ تھا، جہاں سے یسوع مسیح جیسے جیسے وہ جا رہے تھے، اور یہ بے بس عورتیں تھیں، لیکن یہ کر کچھ نہیں سکتی تھی، لیکن صرف ان کا رونا دھونا اور ترلے پانا، جیسے یسوع مسیح کو کوڑے مارے جا رہے تھے. تو یہ عورتیں جو تھیں یہ پیچھے پیچھے بس روتی ہوئی بے بس جا رہی تھیں. اور یہ عورتیں جو ہیں، یہ نظر آتا ہے کہ یہ بڑی وفادار عورتیں ہیں، جنہوں نے ایسے وقت میں بھی لکھا کہ یہ عورتیں جو ہیں یسوع مسیح کے ساتھ ساتھ تھی، اور آخر تک یسوع کے ساتھ رہی. ہم دیکھتے ہیں کہ قبر میں یسوع مسیح کی قبر تک بھی یہ ساتھ تھی، زندہ ہونے تک بھی، اور یہ خدمت میں بھی اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی. اور انہوں نے اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار اس طرح کیا کہ جب یسوع مسیح کو مصلوب کیا جا رہا تھا، اور یہ پورا واقعہ جو تھا انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. مرد حضرات جو چھپ کر اپنی جانیں بچانے کے لیے وہ کہیں جا کے چھپ گئے تھے، بھاگ گئے تھے، لیکن یہ عورتیں دور کھڑی بس وہ پورا ماجرا جو تھا وہ دیکھتی رہی، اور وہ آخر تک قبر کے پاس دور بیٹھی وہ دیکھتی رہی. تو جیسے مسیحا کو مصلوب کیا گیا، قبر میں رکھا گیا. لیکن جیسے بہن سائمہ نے پڑھا ہے کہ جب وہ واپس آئیں اور اگلا دن سبت کا دن تھا، یہ بڑی مشکل سے انہوں نے گزارا، کیونکہ ان کا مسیحا جس کے ساتھ وہ ہر وقت رہتی تھی، جس کے ساتھ وہ کلام سیکھتی تھی، اور وہ اب ان کے پاس نہیں تھا، وہ جا چکا تھا. اور سارا دن انہوں نے ایسے ہی پریشانی میں گزارا. اور جب ہفتے کی رات بمشکل رونے دھونے سے اور بڑے غم اور پریشانی میں انہوں نے گزاری، اور صبح متی کی انجیل اس کے 28 باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ یہ مریم مگدلینی اور دوسری مریم یہ صبح سویرے تڑکے قبر کی طرف روانہ ہوئی. اور میرے عزیزوں یہ کتنا مشکل، میں جب اس بات پہ یہ غور کر رہی تھی کہ عورتوں کا پھر منہ اندھیرے قبرستان کی طرف جانا یہ کتنا مشکل ہے. اگر ہماری جیسے بزرگ کوئی عورت ہو تو وہ قبرستان کے پاس سے بھی نہیں گزرے گی، لیکن یہ بس یہ مسیح کی محبت ان کے دلوں میں تھی، اور انہوں نے ٹھان لیا کہ نہیں، ہم یسوع کی قبر پر جائیں گے. اور جب یہ چل پڑی تو غم سے نڈال تھی، پریشان تھی، اور پھر وہ منہ اندھیرے
कब्रिस्तान की तरफ बेखौफ वो चल पड़े। लेकिन रास्ते में ये सोचती हुई जा रही है कि हमारे लिए कब्र पर पहरा, रूमी हुकूमत का पहरा भी है, कब्र के ऊपर इतना बड़ा भारी पत्थर भी रखा गया है, तो कौन हमारे लिए हटाएगा। बस वो इन्हीं बातों को सोचती जा रही थी और एक बड़ी मुश्किल आगे उनके सामने आ खड़ी हुई। वो क्या था कि जब वो जा रही थी चलते चलते, तो उनके वहां पहुंचने से पहले एक इतना जोरदार, इतना बड़ा भूचाल आ गया। और इनके लिए कितना, मैं जब ये गौर कर रही थी इन बातों पर, एक बंदा पहले ही दुखी परेशान और एक बड़ी मुसीबत, एक भूचाल आ गया, तो अब क्या उनकी कैफियत होगी, ये क्या हालत होगी इन औरतों की। और फिर कोई ना कोई मर्द उनके साथ है ना कोई और है, लेकिन ये बस ये इसी गम और परेशानी में, या जो मसीह की मोहब्बत को वो ज़ाती तौर पर तरजीह दे रही थी, और ऐसे मुश्किल हालात में वो पीछे नहीं मुड़ी। उन्होंने ये नहीं कहा कि अब क्या होगा, हम कैसे पहुंचेंगे, कैसे वहां तक जाएंगे, कौन हमारी मदद करेगा। और ना ही मेरे अजीजों कि अगर कोई ऐसा मुश्किल वक्त आ जाए ना, कोई मुसीबत आ जाए, तो एक दूसरे को कोसना शुरू कर देते हैं, ए नहीं क्या सी मैनू, ए नहीं क्या सी चलिए हुण चंगे रहे, हुण चंगे मुसीबत च फस गए। ऐसा नहीं इन्होंने किया, ना तो एक दूसरे को इन्होंने बुरा भला या एक दूसरे को कुछ कहना शुरू किया, ना इन्होंने ये वापस मुड़ी, बल्कि अब चलती गई और अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए। लेकिन जब ये आगे पहुंचती है, तो जो ये सोचती जा रही थी, वो आगे उन्होंने क्या देखा कि जब भूचाल आया और लिखा ये दूसरी आयत में है, क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा, और ये 28 बाब की दूसरी आयत है मत्ती की इंजील, और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया, और उसकी सूरत बिजली की मानद थी और उसकी पोशाक बर्फ की मानद सफेद थी, और उसके डर से निगाहबान कांप उठे और मुर्दा से हो गए। ये जब वहां पर पहुंची, जो इस वाकया से जब फरिश्ता उतरा और वो बेहोश हो गए, लेकिन ये औरतें जब वहां पर पहुंची हैं, तो इन्होंने देखा कि कब्र से पत्थर हटा हुआ है, तो फरिश्ता कब्र के ऊपर बैठा हुआ है, पत्थर के ऊपर बैठा हुआ है। और ये एकदम से खौफजदा तो हो गई। जैसे मेरे अजीजों, यीशु मसीह की पैदाइश के वक्त भी फरिश्ता मरियम के पास आया, और जब मरियम भी डर गई, तो उसने कहा, ए मरियम खौफ ना कर, खुदा उनका फजल तुझ पर है। जब गडरिये बियाबान में अपनी भेड़ों की निगहबानी कर रहे थे, तो उस वक्त भी फरिश्ता आया, और वो भी जब डर गए, तो उनका डरो मत, मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ। और इस वक्त भी फरिश्ता कब्र पर आया और इन औरतों से कहने लगा, ये भी परेशान हो गई, और इन औरतों से कहा कि डरने की जरूरत नहीं, आओ वो जगह देखो जहाँ खुदावंद पड़ा था, आओ, और उसकी कब्र खाली है, और वो यहाँ नहीं है, बल्कि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। हालेलुया। तो जब उन्होंने देखा, और वो बस कि यीशु नहीं है उस जगह पर, तो फिर क्या था कि ये औरतें जो ये वफादार औरतें थीं, और यीशु के मिलने के लिए वहाँ पर आई थी। और अब मेरे अजीजों, ये जो भूचाल आया, ये भूचाल